नमस्कार। ओडिया एडिटोरियल एनालिसिस को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आज एक आर्टिकल आम आलोचना करवा ना तार शपथ और संविधान। आर्टिकल हेडिंग होची शपथ और संविधान। शपथ और संविधान या लिखिं दास बेनहुर महोदय। चलतु पढ़ा बुझा। संविधान रे थिबा तृतीय अनुच्छेदर कथा भारतीय संविधान लेखा होई गृहीत हैला बेलू प्रियाम्बल बा मुखबंध सह सेथिरे रहिथिला 395 गोटी धारा और 8 गोटी अनुच्छेद बा अनुसूची। एहाको पाखापाखि 130 थर संशोधन पर जोड़ फेड़ाण हो रही 404 सरिकी धारा और 12 गोटी अनुच्छेद। इंग्राजी रे धारा कहले आर्टिकल और अनुच्छेद कहले शिड्यूल बोलिकी कहुए। आमे भी आर्टिकल आलोचना कर जिनसा आम जो भाई आलोचना कर आर्टिकल को से भाया ही आर्टिकल अच्छी संविधान संविधान कौन अच्छी ना 395 गोटी धारा अच्छी और 8 गोटी अनुच्छेद अच्छी बा अनुसूची अच्छी। एबकू पाखापाखि 130 थर संशोधन कर सारे। कौन संशोधन कराला? संविधान संशोधन करागला 130 थर। पुणी जोड़ फेड़ाण केते किछि मिसिची किछि कटिची किछि कथा कटिची काटिचंती किछि लेखा मिसैचंती एमती जोड़ फेड़ाण कटाकटी मिसामिशी होकरी रही प्राय 404 सरिकी धारा और 12 गोटी अनुच्छेद। इंग्राजी रे धारा कहले आर्टिकल कहुए और अनुच्छेद कहले शिड्यूल बोली कहुए। एगुड़ा सब केस कोर्ट कचेरी बुझा लोक मैंने बुझीपारे धारा एति धारा से धारा 404 धारा 120 धारा इन सब धारा आईपीसी इंडियन पैनल कोड इन सब सब कथा हूँ लोक कथा कथार गाँ गहली लोक जो मैंने टे कोर्ट कचेरी केस पंचायत थाना ये सब जिन बुझती से पाटे ये सब कथा प्राय शुणा मिले। चलतु पढ़ा। संविधान धारा हूँ गोटी गोटी नीति नियम। धाराटा कौन पुणी एवं कहले लेखक ना संविधान धारा हूँ गोटी गोटी नियम। केते धारा अच्छी कहली मु 404। प्रथम थिल 395 एवं अच्छी 404 धारा। धारा हूँ गोटी गोटी नीति नियम। अपर पक्षे अनुच्छेद कहले धारा संपर्कित केतेक विवरणी तालिका बा सूची। अपर पक्ष अनुच्छेद कहले कौन? अनुच्छेद जहाँ आम कहते शिड्यूल। से शिड्यूल बा अनुच्छेद कहले कौन बुझा जाए ना अनुच्छेद कहले धारा संपर्कित केतेक विवरणी तालिका बा सूची। माने धारा हूँ नियम नियम संपर्कित किसी सूची बा विवरणी को आमे कहू कौन कहू अनुच्छेद बोलिकी कह। बास धारा गुड़िक मूल एवं स्थल विशेष अनुसूची गुड़िक जे से संपर्कित संयोजन मात्र। बास मोटामोटी कथा कहीदे धारा गुड़िक होउचंदी मूल बा नीति नियम सब हूँ मूल एवं स्थल विशेष स्थल शेष अनुसूची गुड़िक बा कौन कहले सेटा अनुच्छेद गुड़िक बा अनुसूची गुड़िक से संपर्कित संयोजन मात्र। ता विषय धारार संपर्क में किछिटा अधिक विवरणी किछिटा अधिक व्याख्या को कहुए अनुच्छेद। आ उदाहरण स्वरूप भारतीय संघ राष्ट्र केंद्र और राज्य भितर जो क्षमता आवंटित होईची से अनुजाई डाक रेल सामरिक बाहिनी आदि केंद्र सरकार हाथ में तो कारागार पशुधन संरक्षण बा कृषि उपर कर आदि राज्य सरकार हाथ में अच्छी। से कौन कहले आमर जो सारा देश में विभिन्न प्रकार विभाग अच्छी। विभाग कहले कौन बुझते आप? कृषि शिक्षा स्वास्थ्य जल परिमल विद्युत विभाग रास्ताघाट पूर्त विभाग थाना कोर्ट कचेरी आउ विभिन्न प्रकार इंडस्ट्रियल लाइसेंस सब प्रकार जिन भाग भाग आमर अच्छे बेपार वाणिज्य सब जिन। तो केतेटा केंद्र सरकार पाखे था किछिटा विभाग आउ किछि विभाग था राज्य सरकार पाखे। ताले कौन है ये जो भारतीय संघ राष्ट्र माने केतेटा राज्यर सम्मिश्रण रे संघ राष्ट्र होची बा केंद्र राज्य भितर जो क्षमता आवंटित होईची से अनुजाई डाक डाक माने डाक सेवा रेल सेवा बा रेल विभाग डाक विभाग सामरिक बाहिनी इत्यादि केंद्र सरकार का हाथ में तो कारागार माने ये जो जेल खाना जो आगु कहते जेल खाना जो कहते बंदीशाला कारागार पशुधन बोले जो पशु गो संपद मत्स्य कल्याण विभाग ये संरक्षण बा कृषि उपरे कर बा टैक्स जो पकाते से गुड़ा राज्य सरकार का हाथ में थाए। से विवरणी रही संविधान सप्तम अनुच्छेद। अनुच्छेद बोले आउ थे कौन कहली मु धारार तो
404 ଧାରା ଅଛି, 12 ଗୋଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି। ସେ ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତରେ ରହିବ, କେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗଟା ହାତରେ ରହିବ, କେଉଁ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ, କେଉଁ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବା ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ବିଧାନର ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ। ଧାରାରେ ନୁହଁ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଧାରାର ଛୋଟଟା ହେଉଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବଡ଼ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି ଧାରା। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ। ତୃତୀୟ ଅନୁସୂଚୀରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଶପଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖା। ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ କହିଲି, କେଉଁ ବିଭାଗ କାହା ହାତରେ ରହିବ, କ'ଣ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି, ସେ କର କିଏ କେଉଁ ବିଭାଗର କେଉଁ କର କିଏ ପକାଇବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଅଛି। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଅନୁସୂଚୀ ବା ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଅଛି କ'ଣ, ଶପଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖା। ଶପଥ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଶପଥ ନିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି, ଶପଥ ପାଠ କରନ୍ତି। ବିଧାୟକ ହେଲେ ବି ଶପଥ ପାଠ କରନ୍ତି, ବିଚାରପତି ହେଲେ ଶପଥ ପାଠ କରନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ପାଠ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ପାଠ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଶପଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖା ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛି, ତୃତୀୟ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ନୀତି ନିୟମ ଆଧାରରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ନୀତି ନିୟମ ଆଧାରରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଏ ଶପଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୂହ, ସଂସଦର ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନ୍ୟାୟାଧୀଶଗଣ, ମହାଲେଖପାଳ, କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର, ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟଗଣ ତଥା ହାଇକୋର୍ଟର ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶପଥ ନେବେ, ସେସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନର ଏଇ ତୃତୀୟ ଅନୁସୂଚୀରେ। ବୁଝିଗଲେ ତ? ବାସ୍, ମୋଟ 8 ଗୋଟି ଶପଥ ପତ୍ର, 8 ଗୋଟି ଶପଥ ମାନେ 8 ପ୍ରକାର ଶପଥ ପତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶପଥ ପତ୍ର, ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, କି କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଆଉ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି, ବିଚାରପାଳ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶପଥ ସବୁ ଅଛି। ଏସବୁ ପ୍ରାୟ 8 ପ୍ରକାର ଶପଥ ଅଛି। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଶପଥପତ୍ର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 75(4), 99 ଆଉ 124(6), 148(2), 164(3), 188 ଏବଂ 219 ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ କ'ଣ ଯେ ଧାରା ଆଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଆର୍ଟିକଲ ସୁଡୁଲ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକର ନମ୍ବର ସବୁ ସେ ଲେଖିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାମ୍ବିଧାନିକ କେତେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅତୀତରୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବାହ, ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ, ଏପରିକି ରାଜଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ବା ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତାହା ଶପଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ଅତୀତରୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏକଥା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କୁ। ପୁଣି ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି। ଛୋଟବେଳୁ ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ, ପଇତା ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଏପରିକି ରାଜଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ବା ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ଛୋଟବେଳୁ ବି ରାଜକୁମାର ବା ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାର କଥା ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଶପଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଡାଏରୀର ପୃଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ବି ଅନେକ ଏ ଶପଥ ଦିଗଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଲେଖନ୍ତି ଓମ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ବି ହୁଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଡାଏରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ପୂଜା ପାଠ କି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ ବା ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବନ୍ଧ, ମୁଦି ପିନ୍ଧା ସବୁ ଶପଥର କଥା। ବା ଆଜି ବଚନ ଦେଲି, ଆମ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ବି କହନ୍ତି ବୋଚନ କଲେ ବୋଲନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ବୋଚନ କଲେ। ଏବେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ପାଟିରେ କାହାର ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଯାହା ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟିରେ, ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ନୁହଁ, ସ୍ପେସିଆଲି ଗଜପତିରେ କିମ୍ବା ଆମ ଆରୁଦେଇଗିରି ବ୍ଲକରେ ଏ ଟର୍ମଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଶବ୍ଦଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଯେ ବୋଚନ କଲୁ ଆମେ। ବୋଚନ ମାନେ କ'ଣ? ନିର୍ବନ୍ଧ ବା ମୁଦି ପିନ୍ଧା ହେଲା, ସବୁ ଶପଥର କଥା। କଥା ଦେଲୁ ଆମେ ତମ ଝିଅକୁ ନବୁ, କଥା ଦେଲୁ ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ଆମ ଝିଅକୁ ଦବୁ। ଏ ଯେଉଁ କଥା ଦିଆ ନିଆ, ବୋଚନ ଦିଆ ନିଆ, ବଚନ ଦିଆ ନିଆକୁ ସେଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକିରି ବୋଚନ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ସେମିତି ବୋଚନ ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଚନ ଦେଲି, କଥା ଦେଲି, କଥା ରଖିଲି ମୋ ରଖିବ ମାନ ଓଇଲା ଭଳିଆ କଥା। ଚାଲ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ମୁଦି ପିନ୍ଧା ସବୁ ଶପଥର କଥା।
ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ ତ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶପଥ ଉତ୍ସବ ନିହାତି ଭାବରେ। ବିବାହରେ ବି ସେଇ ଶପଥ। ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଯାଏ, କଥା ଦିଆଯାଏ ଯେ ସେ ନିୟମ ବା ସେ କ'ଣ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଫିତା କ'ଣ ସେଟା ସେ ଫିତା ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ପୁରା ସେ କ'ଣ ତା'ର ଯେମିତି ମାରା ନ ହେବ ସେ ପିନ୍ଧିବା ତୁମର ତୁମର କ'ଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁ ପାସି ଯାଉଛି ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବା ପଇତା ଯେମିତି ମାରା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ସେ ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ ଏକ ପ୍ରକାର ଶପଥ ଉତ୍ସବ। ବିବାହରେ ବି ସେଇ ଶପଥ। ସବୁ ଧର୍ମରେ ବୈବାହିକ ପଦ୍ଧତି ସହ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶପଥ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ବିବାହରେ ବି ଶପଥ କରି ଆଜି ଶପଥ କରୁଛି ସ୍ୱେର୍ ଅନ୍ ଗଡ଼୍, ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ମୁଁ ୟାକୁ ସାରା ଜୀବନ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମାନିବାକୁ, ଏମିତି କରି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସବୁ କୁହାଯାଏ। ଯେ ଝିଅକୁ ଶିଖାଯାଏ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ଲିପ୍ତ ରହିବି ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆସକ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସବୁ ଶପଥ ପାଠରେ ସବୁ କରାଯାଏ। ପୁରୋହିତମାନେ ସବୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ଶପଥ ପାଠ। ସେ ଶପଥ ପାଠରେ ତ ବିବାହ ହୁଏ ଆଉ। ବିବାହର ବିଷୟ ଶପଥ ସବୁ ଧର୍ମର ବୈବାହିକ ପଦ୍ଧତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶପଥ ଯୋଡ଼ା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଧର୍ମଗୁରୁ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶପଥ କରାନ୍ତି ସେ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପବିତ୍ର ମାଲାପା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଶପଥ ରାଜା, ପୁରୋହିତ ଓ ପ୍ରଫେଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ସେ ମାଲପାକୁ ଶପଥ ପ୍ରଦାନକାରୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଇ ପାପୁଲି ଛୁଆଇଁ କଥା ଦିଅନ୍ତି। ବିଚାରାଳୟମାନଙ୍କରେ ସୁଦ୍ଧା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଛୁଆଇଁ ବାଦୀ, ପ୍ରତିବାଦୀ, ସାକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶପଥ ନିଆଯିବାର ପରମ୍ପରା ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ। ଗୀତା ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ସତ ଛଡ଼ା ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଶପଥ, ସମୂହ ଜୀବନରେ ଶପଥ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଶପଥ, ସମୂହ ଜୀବନରେ ଶପଥ, ବୃତ୍ତି ଜୀବନରେ ଶପଥ, ବେପାରୀ ଜୀବନରେ ବି ଶପଥ। ତଥାପି ନ୍ୟାୟ ପରାହତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର ମାଡ଼ିଯାଏ ବଣୁଆ ଘାସ ପରି। ଶପଥ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶପଥ ରଖିଛି ରଖିବ ମାନ। ଶପଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ, ଶପଥ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଅଛି। ଶପଥ ନା ଶପଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଅଛି। ପୁଣି ଶପଥ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଶପଥ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତଟେ ବି ଅଛି, ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଳ କଥାକୁ ଆସିଲେ ଶପଥ କ'ଣ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲେ ଶପଥ ବିଷୟରେ। ଶପଥ ଶବ୍ଦଟା କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ କିସ ଶପଥ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି। ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଶପଥ, ସମୂହ ଜୀବନରେ ଶପଥ, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଶପଥ, ବ୍ୟାପାରୀ ଜୀବନରେ ଶପଥ। ତଥାପି ସବୁ ଜିନିଷରେ ତ ଶପଥ କରାହେଉଛି। ଆମେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଶପଥ ନିଟାଙ୍କ କରିକିରି ଶପଥ ଟାଙ୍କ ଖାଇଲି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଲି ଗମା ତୋର ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସକାଳ ପାଇଲେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବି, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି। ସବୁ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ତୋର କଥା, ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ, ମାଇପିମାନେ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ତ ଶପଥ ଅଛି, ତଥାପି ଅନ୍ୟାୟ ପରାହତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର ମାଡ଼ିଯାଏ ବଣୁଆ ଘାସ ପରି। ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ଯେ ସେ କଥା ଘଟେ ନାହିଁ ତା ନୁହଁ। କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଜେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶପଥ ସାମ୍ବିଧାନିକ ହେଲେ ବି ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଶପଥ ତ ସବୁ ହେଉଛି। ଶପଥ କରିଛି ମୁଁ ଶପଥ, ଆଜି କରୁଛି ଶପଥ ଭୀମକୁ ମୁଁ ନା କ'ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମୁଁ କରିବି ନିହତ, ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଗୋମାତ୍ରରେ ସବୁ ନାଟକ ଫାଟକରେ କହନ୍ତି। ଆମର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର କମେଡ଼ିଆନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି। କରୁଛି ଶପଥ, ନକୁଳ କରୁଛି ଶପଥ ଭୀମକୁ କରିବି ନିହତ, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଡଗଟ ମାନେ କଟେସନଟେ ଅଛି, ଲୋକ କହନ୍ତି ଗୋମାତ୍ରା। ଇଂରେଜୀ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମିଜେସ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ଟୁ ବି ବ୍ରୋକେନ୍, ଏ କଥା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଥିବ। ଏ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛୁ। ଯେତିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଏ, ଯେତିକି କଥା ଦିଆଯାଏ, ତାହା କେବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଏ, ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରମିଜେସ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ଟୁ ବି ବ୍ରୋକେନ୍, ଶପଥ ନିଆଯାଏ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। କଥାଟି ସେଥିଲାଗି ବଳବତ୍ତର ହୋଇକରି ରହେ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ବୁଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ଆପଣା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅଥଚ ସେଇମାନେ ଶପଥ ଭାଙ୍ଗି ଅମଣିଷପଣିଆ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏହି ଶପଥ ଯେ ମହତ୍ତର ତାହା ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ।
ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭାରତବର୍ଷର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଉତ୍ସବରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଣେ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକାରୀ ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧେୟକଗୁଡ଼ିକ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସୁପାରିଶ ବା ଅନୁମୋଦନ ନ ଦେଇ ପକାଇ ରଖୁଥିବା ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବା ଦାର୍ଶନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିନା ପକ୍ଷପାତିତାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଗଣ ସେ ରାଜ୍ୟର ମୁରବୀ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ କାହାଣୀ କହିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସରକାର ହେଉ, କୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ହିଁ ତ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଢ଼ିଥାଏ ଜିତିଥାଏ କେବଳ ଦଳକୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି। ପୁଣି ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଦଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦଳ ହେଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତରେ ତୁ ମେ ହେବାଟା ଆଜି କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ସେଗୁଡ଼ା ଭାରି ମାନେ ଭାରି ଅତ୍ୟକ୍ତ ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି। ସେସବୁ ଭାରି ବିଜାରିଆ ହେଇଯାଉଛି, ବେଢଙ୍ଗିଆ ହେଇଯାଉଛି ସେସବୁ କଥା। ତୁ ମେଟା ଭାରି ବେକାରିଆ ହେଇଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମେଳତାଳ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ତାଳମେଳ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ବିଲକୁଲ ରହୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ କଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନେ ଯେଉଁ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ପାର୍ଟିର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପାର୍ଟିର ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର, ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ସେ ପାର୍ଟିର ହେଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯତିପାତ ତାଳମେଳ ଭଲ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳର ହେଇଥିବେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳ ଥିବେ, ସେ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଇକି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇକି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଟର୍ମ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କି ଟର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଳମେଳ ନ ରହିଲେ ସବୁ ଗୁଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ ହେଇକି ବଡ଼ ଯତିପାତ ତାଳମେଳ ନ ରହିକି ଅଙ୍କ ଛିଣ୍ଡେରେ ବଡ଼ ବିଜାରିଆ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ନେଇ ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହେଉ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ହେବ ତ ବଡ଼ ବିଜାରିଆ ଜଞ୍ଜାଳ ସେଗୁଡ଼ା। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଟାଣପଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ନିଜ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଥିବ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର, ତେଣୁ ତାକୁ ଧରିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ଘାଉ ଦେଖେଇବେ, ଭାଉ ଦେଖେଇବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ, ଏସବୁ ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦଠୁ ଦଳଗତ ମନୋଭାବଟା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଉଛି। ଯେଉଁ ଦଳର ମୁଁ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଦଳକୁ ସୁହାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ। ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ କୌଣସି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏମାନେ ସବୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ। ଯେକୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ, ଦଳୀୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ହେଲେ ଯାଇକି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଉ ବିଧେୟକ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ଯେତେ ସବୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୁଏ ବିଧାନସଭାରେ, ସେସବୁ ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲେ ଯାଇକି ସେଗୁଡ଼ା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାନବିକତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ନିଜ ପଦବୀର ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଏତେ ବି ଚାଟୁକାରିତା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ 5 ବର୍ଷ ତ ତୁମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ ଆଉ 15 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଇକି ରହିଲା ଭଳିଆ ହେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାର୍ଟିର ମୁଁ ଚାମଚାଗିରି କରିବି, ମୁଁ ଗୋଲାମଗିରି କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏନି। କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କମ୍ ବୟସର ଲୋକ ହେଇନଥିବ। ସେ ମିନିମମ୍ 65, 60, 65, 55, 65, 60, 65 ବର୍ଷ ପରର ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀ ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଥରେ ଦୁଇଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଥରେ ଦୁଇଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେସବୁ ପଦବୀର ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ 50, 55, 60 ଏକା 55, 60 ତା ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତିକି ନଜର ଅଛି ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରାଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟପାଳ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର ବା ସେଭଳି ଶିଷ୍ଟାଚାର, ସେଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଏନି, ଆଶା କରାଯାଏନି ଯେ ସେମାନେ ଏଭଳି ତୁ ମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ସେ କଥା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଶବାସୀ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ। ଏମିତିରେ ବି ପଲିଟିସିଆନ୍ ତ ସବୁ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଏକା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା, ତାଙ୍କ ପଦପଦବୀର ଗାରିମା ବଜାୟ ରହିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିନା ପକ୍ଷପାତରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୁଣ ସେ ରାଜ୍ୟର ମୁରବୀ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ ଯେ ଆପଣ ଏତିକି ଦିନରେ ଏ କାମଟିକୁ ସାରନ୍ତୁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହା ବିବେକର କଥା। ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପରା, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ପରା। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଶିଖାଯାଏ କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳ ସେ, ସବୁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ମୁରବୀ। ଯାହା କୁହାଯାଏ ମୁରବୀ, ରାଜ୍ୟର ମୁରବୀ କି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଗାଁ କ୍ଷେତିପାଳ ଇତ୍ୟାଦି। କ୍ଷେତିପାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା, ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ କ୍ଷେତିପାଳ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, କ୍ଷେତିପାଳ।
କ୍ଷିତିପାଳ, ଗାଁ ଜମିଦାର, ଗାଁ କ୍ଷିତିପାଳ, କ୍ଷିତିପାଳ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକିରି ଆସିଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 169 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। କ'ଣ ସେ ଶପଥ ପାଠଟା? ନା ମୁଁ ଅମୁକ, ମୁଁ ମନେକର କି ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ୍ କି ଯାହା ବି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତଥା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ସହ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଉଛି କି ଅମୁକ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବି ବା ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧିର ପରିରକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓ ଜନତାଙ୍କ ସେବା ଓ କଲ୍ୟାଣରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ତାଙ୍କର ଶପଥ ଯେଠି କହିପାରିବେ 8 ପ୍ରକାର ଶପଥ ପାଠ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନମ୍ବର 3ରେ ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି, 3ରେ ବରା ବୋଲି କହିଲି, 3ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଅତୀତରେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ବଦଳରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଶପଥ କରିବାର ନଜିର ଅଛି। ଏ କଥା ବି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରଳ ନୁହଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଶପଥ ନେଇଥିବା ଏ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ନେଇ ଝଡ଼ ଉଠେ କାହିଁକି? ସେ କଥା ତ ଆସିଲା। କାହିଁକି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ତା'ର କାରଣ ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ଆପଣା ଶପଥ ବୋଧେ ମନେ ରଖନ୍ତିନି। ସେସବୁ ଖାଲି ପ୍ରହସନ, ଦେଖଣା ଆସିଲା ହେଲା ଶପଥ ଗୋଟେ ସେରେମନି ହେଲା, ଶପଥ ହେଲା, ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲା, ସରିଲା କଥା। ହେଲେ ସେ ଶପଥ ପାଠକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ଯେଉଁମାନେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟପାଳ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶପଥ ପାଠ ହେବାଟା ଇଟ୍ସ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍, ଖାଲି ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା ପଛରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର ହାତ ଥାଏ ତା'ର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆନୁଗତ୍ୟ ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେ ଜଣେ ଚାଟୁକାରିତା ହେଉ, ଯେ କି ନହେଲେ ଜଣେ ଜୋତା ଚାଟିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ନ ହେଉ। ଏତେ ଚାଟୁକାରିତା ହେଇଯାଆନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟର ଆପଣ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା, ତା'ର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହେବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଆଶା କରାଯାଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିସାବରେ। ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ଅଦର ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏ ରାଜ୍ୟର ଅଲଗା ପାର୍ଟି ରୁଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ସପକ୍ଷରେ କେବେ ବି ମୋର ମତ ଦେବି ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାସ୍। ତା'ର କାରଣ ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ଆପଣ ଶପଥ ବୋଧେ ମନେ ରଖନ୍ତିନି। ଶପଥର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଲା ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, କୌଣସି ଦଳର କଲ୍ୟାଣ ନୁହେଁ। ବା ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି ମୁଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟର କେହି ନୁହନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟବାସୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ପାର୍ଟି ଅଛି ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରୁ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇକି ଜିତି ଥାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିର ସଭାପତି, ପାର୍ଟିର ହାଇକମାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ସେ ପଦର ଗାରିମା ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟଟା ଏତେ ଅଧିକା ନ ହେଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟର ହିତ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଦଳ ଦେଶ ଥିଲେ ଦଳ ଅଛି, ଦଳ ଥିଲେ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗ ଦେଶ, ତାପରେ ଦଳ, ତାପରେ ମୁଁ। ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ନୂଆ ନୂଆ ଭାରତ ଗଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ରହିତ ପଦଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। କୁହାଗଲା ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ଦ ୱାଚଡଗ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେଣ୍ଟର, ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରହରୀ। ଆଜି ସେ କଥା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଶପଥ ଅନୁସାରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଅସଲ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ସବୁ ସରକାର ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇନଥିଲେ ବା ମିଶି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ଲୌହ ମାନବ କୁହାଯାଏ। ଗୁଡ଼ାଏ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ମିଶିକିରି ସେ ଆମ ଦେଶ ସହିତ ମିଶିକି ଆମ ଦେଶକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୂଖଣ୍ଡ ଦେଶ କଲେ। ତେଣୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଯେ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ୱାଚଡଗ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେଣ୍ଟର, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାର ଗୋଟେ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ସେମିତି ଖଞ୍ଜିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେମିତି ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୱାଚଡଗ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରମାନେ କାହାର
ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବା ସେଗୁଡ଼ା ଆଶା କରାଯାଏ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପାଟିରେ ଗଳୁନି କ'ଣ ସାର୍ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ନାଁଟା ଗଳୁନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଭାରି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ା ଜାଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କ ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣ ଖାଲି ବସିକି ରହିବେ ରାଜଭବନରେ, ଆପଣ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ସେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନା ଛତିଶଗଡ଼ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ସିଏ ବି କିଛି ଗୋଟେ ବିବାଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର କ'ଣ ମାଡ଼ପିଟା ହେଲା ବୋଲି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରି କରିଦିଆଗଲା ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ସେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ମହୋଦୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉନ୍ନତି କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଖାଲି ବସିକି ରହିଲେ ତ ହେବନି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଆପଣ ବୁଲନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ତ ଆପଣ ତାଳମେଳ ରହିକି ରହିବେ। ଏଇଟା ବେଶୀ ଏଇଥିପାଇଁ ବି ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁଛି ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛି ସେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼ ବି ସେଇ ଦଳରୁ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଦଳ ଶାସକ ଦଳ ଭିତରେ ଯଦି ଏକତା ରହିବ ତାହେଲେ ତାଳମେଳ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଲଗା ଦଳ ବିପରୀତ ହୋଇଗଲା, ଆଙ୍କେ ଅଲଗା ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ହେଇଗଲା ମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ କୌଣସି କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ତାଙ୍କେ ଦେବେ ନାହିଁ, କିଏ ଶାସକ ଦଳ। ତା ମାନେ ଆଉ ତାଳମେଳ ନ ରହିଲେ ତ ସେ ଗଲା, ସେ ବସିକି ରହିଲେ କାହିଁକି ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ତୁନି ବସ, ତମ ମୋତେ ନେ ବିଧାୟକ ନା ଯେ ତମେ ଆମ ଉପରେ ହୁକୁମ ଦେଖିବ, ତମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ। ତାର ବି କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୂର କ୍ଷମତା ଅଛି, କେତେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ, କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇପାରିବେ, କେତେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରିପାରିବେ, କେତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ହେବ, କେତେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ହେବ, ସବୁ ଜିନିଷର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି। ସିଏ ବି ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ତ ଯେହେତୁ ସେ ଶାସକ ଦଳ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସବୁ ଏକ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରଟା ଟିକେ ଅଧିକା ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ବି ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଆଉ ଯଦି ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିର ହେଇଗଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୋଟେ ସରକାରର ହେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ଦଳର ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ହେଇଯିବେ, ତାମାନେ ତାଳମେଳ ନହେଲେ ତ ବଡ଼ ବିଜାର ହେବ, ବିଭ୍ରାଟ ହେବ। ସେଇ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଧାନଗଡ଼ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିଲାବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ ହଟ ଚମଟ ହେଇକି ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ନୂଆ ଭାରତ ଗଢ଼ା ହେଲା, ଏଇଟା ପଢ଼ା ହେଲା। ହଁ, ଅସଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାତ୍ରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ଦଳ ରୁହନ୍ତାନି ଆଉ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗଣ ଅର୍ଥ ଜନତା ବା ଗଣ ମାନେ ଲୋକ, ଲୋକଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଶାସନ, ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ, ଜନତାର ଶାସନ, ତେଣୁ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ରାଜୁଡ଼ା ସମୟ ନଥିଲେ କି ଆମେ କ'ଣ ହେଲା, ଅଳ୍ପ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ପାଠରେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠରୁ ସେସବୁ ଇତିହାସ ବହିରେ ଲେଖା ହେଲାଣି। ଅମକ ରାଜା ଥିଲେ, ସମକ ରାଜା ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ରାଜା ଥିଲା, ସେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲା, ଗୋଦାବରୀରୁ ଗଙ୍ଗା ଯାଇ କନ୍ୟାକୁମାରୀଠୁ ହିମାଳୟ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଅଶୋକ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଅମକ ଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଇଏ ଦେବ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଏ ଦୁନିଆ ରାଜାଙ୍କର ଦୁନିଆ କାହାଣୀ। ସେମିତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଅମକା ଉଦ୍ଦିନ ଖେଉଛୁ, ସେ ଅମକ ଉଲୁଦ୍ଦିନ, ସେ ଆକବର, ସେ ଅମକ, ସେ ସମକ, ସେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ, ଇଏ ସମ୍ରାଟ, ସେ ବିମ୍ବିଧର, ସେ ସମ୍ବିଧର, ସେ ହମ୍ବୁଧର, କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସେତେ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଏ ଦେଶ ସହିକିରି ଆସିଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା, ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେମିତି ନ ହେବ? ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କରିବେ? ଏ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ତ ଶାସନ କରିବେ, ଲୋକ କେମିତି ଶାସନ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦଳ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରହିବା ଦରକାର, ହେଲେ ନା ଶାସନ ହେବ। 10 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଳି ହେଲା, ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଖେଳିବା କେମିତି? ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା କେମିତି? ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସେଠି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଲେ ତ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଜଣେ ନେବ। ସେ ତା ଅଣ୍ଡର 10-15 ଜଣ 20 ଜଣ କି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, 10 କୋଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନେଇକରି ସେ କାମ କରିବେ। ତାମାନେ ସେ ଯାହାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ 10 କୋଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମୋର ହେଡ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ଆମ୍ବାସଡ଼ର, ସେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲା, ସେ କାମ କରିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏବେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର କଥା କହିଦେଲା ଭଳିଆ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ କଥା ହେଲା ଭଳିଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ସୃଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଜଣେ
सभापति हे केमती हे विभिन्न ब्लॉक रे से सांगठनिक सृजन कार्यक्रम अनुष्ठित करी विभिन्न पर्यवेक्षकों तत्वावधान में से कौन कर लोकंर मत नौ से भोटिंग मध्यम हो कि बाचनिक भोट लिखित भोट जमी मध्यम गोटे गोटे ब्लॉक सभापति कि जिला सभापति नाम को सुपारिश कर लोक मत नहीं से बाछे जिला सभापति किए हम तो यहीटा ही गणतांत्रिक मध्यम रहा इमती बीजेपी अच्छी बीजेपी भी भोटिंग सिस्टम वाला ये सब व्यवस्था होगी मनमोहन साहू द्वितीय थर आउे सभापति हेले तेणु गणतांत्रिक मध्यम बोले अर्थ गोटे दल न रही केमती हम दल तुम कौ दल आम अमुक दल समुक दल गोटे टीम रहा दरकार ना ए टीम बी टीम सी टीम बोलूँ से गोटे ना रहा दरकार दले लोकंर मानसिकता विचारधारा जदि एका रहा सी गोटे दल गढ़ले सहीटा को ही राजनीतिक दल कहुँ से राजनीतिक दल हो आज गोटे कोटेसन पढ़ुली मन पड़े से कोटेसनटा कौन फेसबुक टिके काढ़ भल थी से फेसबुक कोटेसनटा टिके बाहर करी कहीदे तापर मु आसूँ राजनीतिक कोटेसनटा ही मन पड़ानी तो हाँ 1 idiot is 1 idiot, 2 idiots are 2 idiots, 10,000 idiots are a political party. कथा बुझिले ना 1 idiot is 1 idiot माने गोटे मूर्ख कि गोटे दुष्ट गोटे दुष्ट दीटा दुष्ट बा दीटा मूर्ख होउछन दीटा दुष्ट बा दीटा मूर्ख किंतु 10,000 मूर्ख बा दुष्ट होउछन गोटे पॉलिटिकल पार्टी आम देश से प्रकार कथा हस लगी पारे कि कोटेसन मोर मन पड़ा मुझे फेसबुक देखुली कोटेसनटा तो मुझे स्क्रीनशॉट मारिक रखी से बाहर कली एक कथा तो आमर जो गणतंत्र आमर जो राजतंत्र को जो ब्रिटिश को आम काटा राजतंत्र को तो हाथ ने ब्रिटिश वाला ब्रिटिश टू स्वाधीनता पाई आम जो आणले हक छीणी आणले स्वाधीनता पाइले महात्मा गांधी नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस लाल बहादुर शास्त्री किंबा सरदार पटेल एम नेतृत्व में सुभाष बोस एम नेतृत्व में गंगाधर तिलक इत्यादि लोगों नेतृत्व में से आणिक आम हो कौन सी से कथा मुझे गुड़ाए भिडियो भी कहते चर्चिल बोले गोटे लोक थे ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोलते से कहले देखो भारतर लोक मैंने कौन सी प्रकार स्वाधीनतार मूल्य बुझती नहीं एक तो आम धर्मभीरु धर्मांध विभिन्न प्रकार कुसंस्कार कुनीति कुप्रथा विभिन्न प्रकार जाति प्रथा भाषावादी जातिआण मनोभाव हेतु आम धर्म हेतु बाड़िया पिटा हो परस्पर भर कामुड़ा कामुड़ी आम रजा मैंने सीमती आगे थे से ब्रिटिश को सारा भारत को हाथ देवर सुविधा है ये ता विषय चाटुकार सी आ विषय विरुद्ध जीव ओडिशा ओडिशा पटापटी नहीं भाई भाई विरुद्ध पटापटी नहीं देश सब ताके हाथ में टेकी देती बेपार करू करू तो आमको बापार बापा मार देती आमर बेपार करू करू आम बापा मारदे से तापर से जातीय पिता महात्मा गांधी की नथुराम गड़चे मारे है कौन कहती हाँ गणतंत्र कथा कहती तो इमिति आमे सब जातिआण मनोभाव ये सब धर्मांध ये सब लगे कामुड़ा कामुड़ होकर आम अवस्था एमती होती तेणु से चर्चिल कहले ये लोक मैंने मूर्ख अशिक्षित या पाखे ज्ञान बुद्धि किसी ना जो स्वाधीनता भी दब स्वाधीनता छोटिया जिनस नुह छोटिया जिनस नुह स्वाधीनता जड़े निजक निजे चलैवाटा सब बड़ ज्ञान पिला निजक निज चल पार्छ कि ट्रेनिंग दिखाऊँगी तू उठू 6टार खाइबू पीबू झाड़ा पानी जीव नित्यकर्म करू इत्यादि कथा करू स्कूल को जीव 8टा 9टार पहुँचू 8टा 9टार पहुँचू से पाठशाला पढ़ू ट्रेनिंग देवाक पड़े इट्स ए रूटीन लाइफ करने पड़े जन को ट्रेनिंग देव पिला को खुएबा शिखा पड़े पिंधेबा शिखा पड़े सब जिन शिखेले पिला शिखे सेमती स्वाधीनता आम हाथ में गोटे मूर्ख मूर्ख मान स्वाधीनता देले कौन मूर्ख मान स्वाधीनता देले कौन मूर्ख मान स्वाधीनता देले कौन सी है आमर आम सब बहुत धर्मांध धर्म आम प्रवीण बाबा मान देश पूजारी मान देश ब्राह्मण मान देश यहाँ मंत्र मारिबा मंत्र तंत्र मारिबा देश यहाँ तंत्र गणतंत्र तंत्र आम सब साधना करी रेडी होचु मंत्र आ तंत्र तंत्र मंत्र मारिबा आम सब साधना रेडी होचु आम देश तंत्र मारिबा तंत्र माने गुणी मंत्र गुणी तंत्र तंत्र मंत्र विद्या ए सब एक्सपर्ट बट शिक्षा क्या पाखे नहीं शिक्षित कई नुहति तेणु से कहले टाउटर कंट्राक्टर बदमाश गुंडा ठक यही मान हाथ में ये स्वाधीनता चीजटा
क्रीडनक साजिब ए जिनस को अनेक लोक इंटरप्रिटेसन कर सोशल मीडिया मुझे देखुची कि मूल कथा मो हिसाब से मुझे कहूँ सेया ही तेणु तो कोटेशनटा आपको कहीकि शुणेली गोटे दुष्ट पुणी गोटे दुष्ट दीटा दुष्ट पुणी दीटा दुष्ट किंतु 10,000 दुष्ट बा 10,000 स्टुपिड बस 10,000 इडियट होउछन गोटे पॉलिटिकल पार्टी ये हूँ कथा आम पॉलिटिकल पार्टी सब यही ना आम भर आदर्श अच्छी ना विचारधारा अच्छी ना चिंताधारा अच्छी कि ना आम भर खाली पार्टी तो गोटे डेई डेई मुंडर गोटे रिबन फिता मुंडर गोटे बाना मारिकी बाइक खंड धरी बाना लगे देकी रिबन फिता गीत नाची डेई चलला पार्टी तो है मद माउस हाथ पार्टी है आमर राजनीतिक पार्टी सब आम सिया मु टेकिकी कहूना वो तो कांग्रेस तो मूल पार्टी कांग्रेस तो देश को स्वाधीनता आनी कांग्रेस विषय में बेसी कहबी नहीं 150 कि 200 वर्षर पार्टी ची ता कथा किसी कहूना किंतु इवेन बीजेपी गोटे आदर्श विचारधारा अच्छी हूँ से आरएसएस संगठन हूँ कि जी भी होती हूँ तेणु ईश्वर आशीर्वाद अच्छी से पार्टी भी बनी देश में वो तो कांग्रेस विरुद्ध श्याम प्रसाद मुखर्जी बनई पार्टी की स्थापन सदस्य मान तो ना प्रतिष्ठाता सदस्य मैंने ना बाजपेयी आडवाणी एम सब स्थापन सदस्य मैंने सब जो मैंने पार्टी बनी से तो ना काल है किंतु पार्टी मत ईश्वर इच्छा तो बनी से हो पचे से धर्मांध हो कि धर्म विरुद्ध हो कि धर्म सपक्ष धर्म तो नहीं बाड़े पिटा हो देश धर्म को लेकिन चलो तेणु तो मुझे मजारे कहूली गोटे भिडियो गत वर्ष बोधे कौटे गोटे कहूली कौटे भिडियो मुझे कहूली ए देश में हाथ चिन्ह फूल चिन्ह शंख चिन्ह दा चिन्ह कटुरी चिन्ह ये सब चिन्ह हवा साइकेल चिन्ह हाथी चिन्ह टगर चिन्ह ये सब धर्म को लेकिन आम कामुड़ा कामुड़ी हो किंतु विदेश को जी विदेश गणतंत्र अमेरिका जी विभिन्न देश में देखिए विभिन्न प्रकार चिन्ह हो आम जानी वार्ड नंबर सब कॉर्पोरेटर चिन्ह सब हेल्ले ग्लास टूलू ग्लास माछ काच ये सब चिन्ह सब व्यवहार करा बट आमर ये धर्म बाड़िया पिटा फूल चिन्ह हाथ चिन्ह शंख चिन्ह इन सब आमर कामुड़ा कामुड़ी एक कथा मुझे कहूली जी गध घोड़ा हाथी ये सब चिन्ह भोट दिया हुए अमेरिका गध गुड़ा सहीटा भी किसी मात्रा से धर्म रिलीजन को लेकिन केमी कहते कथाटा केमती बहुत बुझंतु तो सी कौन ना से गध गध पीठ में जीशु बसिक गले से ख्रीस्टियान देश तर गध पीठ में जीशु बसिक खजुरी पर्व पालन खजुरी बांगा धरी लोक मैंने गध पीठ गोटे नुआ बाछुरी नुआ गध बाछुरी गोटे धरिकी आसिले से जो गधर किए पीठ किए बस नथिबे सेटा भी से रिलीजन सिंबल आगे पुणी घोड़ा हाथी हाथी कथा तो मुझे कहीपरि किंतु घोड़ा पर आगे हाथी ही प्रथम गध घोड़ा थिला पर हाथी हाथी प्रथम नथिला पर हाथी चेंज कर चिन्ह से माने घोड़ा घोड़ार तो आस द्वितीय आगमन करेंगे जीशु आगमन करेंगे राजा आगमन करेंगे राजा से घोड़ा उपर बसिकी आसवे राजा उपर आसवे ये हूँ से घोड़ा गध मत से सिंबलिकाल लगे रिलीजन सिंबलिकाल सब व्यवहार एमती देखा गले सबू बाइबल धर्म ग्रंथ भागवत ए सबू जिनस ही गणतंत्र सबू जिनस सरकार ए सबू जिनस संविधान ए सबू जिनस धर्मर संविधान धर्मटा ही प्रकृत राजनीति कह गले बुझ गले सत कथाटा सी धर्मटा ही राजनीति धर्मटा ही सरकार धर्म ग्रंथ ही संविधान ए सब जिनस आम समाज सोसाइटी सब जिन ये सब जिन लेखा केमती है से भगवान से आध्यात्मिक कथा से आध्यात्मिक लोक मैंने विभिन्न प्रकार लोक मैंने विभिन्न प्रकार आत्मार परिचालित से सब जिन लिखिं लिखिं बोले कौन स्वर्ग जिन लिखिले कि से भी संसारिक जिनस सब सेट करके भगवान तक बुद्धि विद्या देले से आध्यात्मिक कबलित होती आध्यात्मिक शक्तिर कबलित से सब लिखिं से आध्यात्मिक ग्रंथ सब से सांसारिक कथा लिखाई कि नुआ कथा ना मानविकतार मानवर पाप धर्म पुण्य ये सब कथा ही लिखाई नुआ कथा कौन अच्छी युद्ध टू शांति टू प्रेम दया क्षा ज्ञान भल पाइबा तो ये सब जिन लिखाई तेणु धर्मग्रंथ मत गोटे शांति गोटे संविधान क्या ये राजनीति ये देश समाज सबू से धर्म ही परिचालित आम धर्म को ब्रोडर सेन्स बुझी ना आमको धर्म को ब्रोडर सेन्स बुझीना धर्म धारण करे जो धर्म मुझे धर धर मार मार तो ये धर्मटा को आम धर धर मार मार कर धर्म अन्य जाति की घृणा कर शिखाएनि धर्म धरिकी मार बोल अवस्था हो तो आम धरिकी मारू सेटा नुह धर्म धर्मर अर्थ सिया नुह धर मन मन को धरवा मन को काबू रखा कबल कंट्रोल रखा निज को नियंत्रण करवा आत्मसंयम हवा
ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି। ହାଲାକି ଆମେ ଏ ଧର୍ମକୁ ସେ ଧର୍ମ ପଳେଇଲା, ସେ ଧର୍ମକୁ ଏ ଧର୍ମ ପଳେଇଲା, ସେ ଲୋକ ଏ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ସେ ଧର୍ମକୁ ପଳେଇଲା, ଏ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା, ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ଟଣା ଅଟରା ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ରାଜନୀତିକୁ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆକି ସମଗ୍ର ଭାରତଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଲେମା ଡାଲମା ଘାଣ୍ଟର ପଡ଼ିଛି। ଡିଲେମା ଆଉ ଡାଲମା ଘାଣ୍ଟ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ବିନ୍ସ ଅଲଡ଼ି ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁଭଳିଆ ଘାଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ଏ ଦେଶଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ 70-80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନା ଆମେ ନିଜେ ବଦଳି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଶକୁ ବଦଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତିମେରେକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବାର ନାହିଁ। ଏମିତି କହିଲେ ଖରାପ ଭାବିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଏ ଧର୍ମଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କେଉଁଟେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଲେଖିଛି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆର୍ଟିକଲ୍ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେଖାଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନାଡ଼ିରେ ହିଁ ରକ୍ତରେ ହିଁ ଧର୍ମର ତାଡ଼ି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଧର୍ମରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? ଧର୍ମ କଥା କହିଲା ମାନେ ରକ୍ତ ଚିଇଁକି ଉଠିବ, ଜାତିବାହୀ ଏକତା ପଳେଇ ଆସିବ, ଧର୍ମ ଏକତା ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଜାତିଠୁ ଅଲଗା, ଏମିତି ବି ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ଗଜପତି କମ୍ୟୁନିଟି କଥା କହୁଛି, ତୁମର କି ଜାତି ବୋଲେ ଆମେ କହିଲେ ଲୋକ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାତି, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା ଗୋଟେ ଜାତି ହେଲାଣି। କହୁଛି ଉଦାହରଣ, ଆମ ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର କି ଜାତି ବୋଲେ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାତି, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୋଟେ ଜାତି ହେଲାଣି? ଗୋଟେ ସେ ରିଲିଜିଅନ୍, ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ପନ୍ଥା, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶକୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ମାନୁଛି। ଜାତି ତୁମର, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଜାତି। ହଁ, ସବକାଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେସବୁ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ପାଣ ହାଡ଼ି ଡମ୍ବ ସୌରା କନ୍ଦ ବାଉରି ଶବର ସମାଜ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିକି କାଷ୍ଟ ସବକାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ହେଇଛି, କାଷ୍ଟ ସବକାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସବୁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ତ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଜାତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଦେଶ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆମେ। ତାପରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବି କି ହିନ୍ଦୁ ହେବି କି ମୁସଲିମ ହେବି, ବୁଦ୍ଧ ହେବି କି ଜୈନ ହେବି କି ମହାବୀର ହେବି, କି ହେବି ହନୁମାନ ହେବି, କି ହେବି, ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ଧର୍ମ ଆମକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ଡମ୍ବ ପାଣ ହାଡ଼ି ସୌରା ବାମଣ କରଣ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ମରୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ। ଗାଁ ଗାଁ ସାହି ସାହି ଜଳା ପୋଡ଼ା ମରା ପିଟା ହଣା କଟା ଦଙ୍ଗା ହାଙ୍ଗାମା ସବୁ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କରିବା? ଲୋକ ବୁଝିବେ କେତେବେଳେ? ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ମହାପୁରୁଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଡ଼ନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ହେଇଛି। କେଉଁଠୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବି ମୁଁ? ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ସେ ହେଲା, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଖୋଜିଲା ଶାନ୍ତି ତାକୁ ଭଗବାନ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖାଦେଲେ, ସେ ପାଇଲା। କିଏ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲା, କିଏ ପାହାଡ଼ରେ ଚଳିଲା, କିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଲା, କିଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା, କିଏ ମାଟିରେ ପଶିଲା, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ସେ ହେଲା। ଧର୍ମ ସେତେବେଳେ ଉଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଯେ ହଁ ଇଏ ଏମିତି ଲୋକ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଧର୍ମ, ପିଇଲା ବେଳକୁ ଧର୍ମ। ଡାକ୍ତର ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଭଲ ହେଉଥିବ ତା ପାଖକୁ ଜୀବନ ନାହିଁ ତ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ ହିନ୍ଦୁ ହଉ ମୁସଲମାନ, ତା ପାଖରେ ଜାତି ବାରଣ ଅଛି କି? ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଜାତି ବାରଣ ଅଛି? ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ଜାତି ବାରଣ ଅଛି? ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ସିଏ, ଆଉ ସେ କି ଜାତିର ହେଉଛି ଆମେ ଯିବା ଖାଇବା, ଯିବା ଆମେ ତା ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଡକ୍ଟର ଟିଚର ଏମାନଙ୍କର ଜାତି ବାରଣ, ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛିଟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ହେଲା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ। ଏ ଜାତି ଧର୍ମ ବାରଣ ଆମର ବ୍ରୋଡ଼ର ସେନ୍ସଟା ଡେଭଲପ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 70-80 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଦେଶରେ। କାମୁଡ଼ି ପିଟା ପିଟି ଦଙ୍ଗା ହାଙ୍ଗାମା ଚାଲି ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ, କେତେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାପରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ା ବି ଏତେ ମୂର୍ଖ ପାଇଁ କହିଲି ପରା, 10,000 ଫୁଲ୍ସ, 10,000 ଷ୍ଟୁପିଡିଟିସ୍, 10,000 ଇଡିଏଟ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ତ ସିଆ କଥାକେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଭରି ପଡ଼ା ହଣା କଟା ମରା ପିଟା। ଆରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ମରା ପିଟା ହେଇକି କ'ଣ ଲାଭଟା ପାଇବା କିରେ? ତୁ ମୋର ଭାଇ, ମୁଁ ତୋର ଭାଇ। ତେଣୁ ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ଦେଶ, ବସୁଧା ଆମର ପରିବାର ଭଳିଆ ଦେଶ। କାହାକୁ କହିବ ଏ ଦେଶ? କ'ଣ କହିବ? ଏ ଦେଶର ଦୋଷ ତ ସେଇ ଦେଶ। ଆଉ ଏ ଦେଶର ଦୋଷ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଦୋଷ। ଏ ଦେଶର ଦୋଷ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଦୋଷ। ସେ ଦୋଷ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମେ ଶେଷ, ଆମେ ହେଇଯାଉଛୁ ଶେଷ। ଶିକ୍ଷା ବଢ଼ିବା ସହିତ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏତେଟା ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲୋକ ନେରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି।
ମୁଁ ବି ଗାଉଁଲି ଏରିଆର ପିଲା ହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କିଛି ସହର ମାନଙ୍କରେ ରହିକିରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକିରି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିଲି ଯେ ଏତେ ଆଉ ଧର୍ମକୁ ଧରିକିରି ବାଡ଼େଇପିଟା ହେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ଧର୍ମାନ୍ଧ ଲୋକମାନେ, କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ, କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ତ କହିବି ନାହିଁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ନେରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଲୋକ, ଅସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକ, କିଛିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ କିଛି ଅବୁଝା ଲୋକ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯେଉଁ ଉଠୁ ବସେଇକି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳି ଯେଉଁ ଗାଁ ମାମଲ ଦୋକାନ ଗାଁ ନେତା ସବୁ ଗଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ତ ନେତା ତ ଅସଲ ନେତା, ଆଉ ଧର୍ମ ଭିତରେ ନେତା ତ ଅସଲ ରାଜା ସିଏ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଧର୍ମଟା ହିଁ ରାଜନୀତି, ରାଜନୀତିଟା ହିଁ ଧର୍ମ ପରା। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ ହେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟା ହିଁ ମରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କରିଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପଠାଇଦେବା, କାଜାକିସ୍ତାନ ପଠାଇଦେବା, କ'ଣ କରିବା? ଏ ହେଉଛି କଥା ଆମର। ତେଣୁ ଏତେ କଥା ଲମ୍ବିଗଲା। ଟପିକ୍ ଥିଲା ଗୋଟେରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପାର୍ଟିଲେସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିବାରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ କେବେ ବୁଝିବା, ଆମେ କେବେ ବୁଝିବା? ପରସ୍ପର ଭାଇ ହେଇକି ଚାଲିବା କି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ବିଶ୍ୱର କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏଠି ଏତେ ଭାଷା, ଏତେ ଜାତି, ଏତେ ଧର୍ମ, ଏତେ ମନ୍ଦିର, ଏତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲତା, ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କହିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ ତାହା ନାହିଁ ମୋର। ଏ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବା? ସହରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଶିଖି ବୁଝିଗଲେଣି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହେଲେ ବଡ଼ ଆକାର ହେବ, ନହେଲେ କିଛି ହେବନି ସହରରେ। ତଥାପି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦଙ୍ଗା ହେଲା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର ନା ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦଙ୍ଗା ସବୁ ହେଲା। ସେସବୁ ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆମେ ସେସବୁ ହେବାକୁ ଦେବାର କଥା ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ଆମ ବସୁତା ହେଲା। ଆମ ଭିତରେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଟିକେ ଅଛି, ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ଟିକେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ତ ଅଛି, ମୋର ମନକୁ ଆସୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ, କହିଲେ କହିଦେଉଛୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବସୁଧା ମୋର ପରିବାର ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ବିବ୍ଲିକାଲ ଫିଲୋସଫିକାଲ କଥା କହିଲେ ତ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ 47 ହେଲାଣି। ନୋହଙ୍କ ଜଳପ୍ଲାବନ ପରେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା'ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ବିବ୍ଲିକାଲ ଫିଲୋସଫି। ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫି କ'ଣ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ସବୁ ତିଆରି, ମନୁ ସହିତ ଅମୁକ ସହିତ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଲେଖା। ସେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇଛନ୍ତି କି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ସେଇ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନେ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନେ, ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଏକଥା ଆଉ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ଏ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହିମାଳୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କହିଛନ୍ତି ବସୁଧା ଆମର ପରିବାର ବୋଲି। ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଟଣାଟରା ଜାତିଭେଦ, ଭାଷା ଭେଦ, ଧନୀ ଗରିବ ସବୁଆଡ଼ୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇକି ଆମର ଆଉ କହିଲି ପରା। ଜାପାନ କେଉଁ ଦେଶ ଆମର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା? ଜାପାନ ନା ଜର୍ମାନ? ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ସେଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 50ଟା ଦଶକ, 50ଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇ ଘାସ କଅଁଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲା, ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦେଶକୁ ଏତେ ଉନ୍ନତଶୀଳ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିବ। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଅଥଚ 80 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମର ଆଜି ବି ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଆଜି ବି ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା, ଆଜି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଆଜି ବି ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ଆଜି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଜି ବି ଘର ନାହିଁ, ଆଜି ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଖାଲି ନାଡ଼ିରେ ସେ ଗୋଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଯୀଶୁ, ରାମ, ବୁଦ୍ଧ, ଆଲ୍ଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ମହମ୍ମଦ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କାମୁଡ଼ା ହେଇକିରି ଆମେ ମରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ରିଲିଜିଅନ୍ ସୁଡ୍ ବି କେପ୍ଟ ବିଥିନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲ୍। ମାନେ ଧର୍ମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଉ। ତାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଟାଣିକିରି ଆଣିକିରି ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ା ନଯାଉ। ତାର ଅସଲ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଏବର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଏବେ ଧର୍ମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଟେମ୍ପୁଲ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଉ, ତାକୁ ରାଜରାସ୍ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ନଯାଉ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଟେମ୍ପୁଲ ଭିତରେ ଧର୍ମ ସୀମିତ ରହୁ। ଆଉ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଆମର ସମାଜର ଧର୍ମ। ସେଥିରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜାତି ଭେଦ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଏକ, ଆମେ ସବୁ ଭାଇ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ନା କି ସେ ଅମୁକ ହେଲା, ସେ ସମୁକ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ପରା, ଯେ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ, ହାତ ଚିହ୍ନ, ଫୁଲ ଚିହ୍ନ କଥା କହୁଛୁ। କ'ଣ କହିବା?
ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ସିଏ ଅଛି, ଆରେ ମୁଁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଟା, ସେ ହାଡ଼ି ଲୋକଟା, ସେ ବାଉରୀ ଲୋକଟା, ସେ ସୌରା ଲୋକଟା, ସେ ବାମନଟା, ସେ ଡମ୍ବୁଟା, ସେ ଦାସଟା, ସେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତବାଦ ରହିକିରି ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ହେତୁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଛନ୍ତି। କେବେକୁ ଶିଖିବା? ଏକ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଘୋର ଅଭାବ। ଘୋର ଅଭାବ ଏ ଦେଶରେ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଘୋର ଅଭାବ ହେତୁ ଆମେ ଭାରି ପସ୍ତଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଡରେଇକି ରଖିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଦୈବ ଯୋଗୁଁ ସେ ମୋଦି ଭଳିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଟିକେ ନିଶ ମୋଡ଼ିକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ନହେଲେ ଏ ଦେଶରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହିରେ ଦେଉଥିଲି, କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍ ଚାର୍ମର୍ସ, କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍ ଚାର୍ମର୍ସ, ସାପୁଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦେଶ ଏଇଟା। ନାଗର ଚାଲିବ, ଡମ୍ବୁରୁ ବାଜିବ, ଡମ୍ 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 ଡମ୍ବୁରୁ ବାଜେ, କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍ ଚାର୍ମର୍ସ। କେବେ ଶିଖିବା? କେବେ ବୁଝିବା? ବିକଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଟାକ୍ ସବୁ ହେଲାଣି, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଯୁଗରେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କଠୁ ବଳିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜିତିଗଲେ, ନହେଲେ କେମିତି ଜିତିଥାନ୍ତେ? ସମ୍ଭବ ଏ କଥା? ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଟାରିଫ୍ କେସ୍ଟା ହେଇଛି ଆମେରିକା ସହିତ ଆମର ଦେଶର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ 50% 50% କରିଛନ୍ତି, ଟାରିଫ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଜିନିଷ ଉପରେ ସବୁ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ଅଡ଼ୁଆ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାନ ହେବା? ଆଜି ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଶା ଯଦି କଳି ଲାଗିଗଲା, ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ, କହିବାକୁ ସେ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଯେ ସେଭଳିଆ ତ ଆମେରିକା ଭଳି ଗୋଟେ ରାଜା ଭଳି ଦେଶ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ରାଜା ସିଏ, ତା ସହିତ ଆମେ ବୈରୀ ହେଇକି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା? ତ କହନ୍ତିନି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗେ ବୈରୀ, କେତେ ଦିନ ଚଳିବା? ଆଜି ମୋଦି ଅଛି, କାଲି ମୋଦି ନଥିବ, ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଆମେ ଯାଇ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା? କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦିବା? କାହା ଆଗରେ ଗୁହାରି କରିବା? ତେଣୁ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା। ଏ କଥା ତ ମୋଦି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଗଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଭାଷଣ କହିଲେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ହେଲେ କ'ଣ ଖାଲି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଚାଷରୁ ବାସରୁ ଘାସରୁ ମାଉଁସରୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସରୁ ଧାସରୁ ନାସରୁ ଖାସରୁ ସବୁ ଜିନିଷ, ମାସରୁ ଚାଷରୁ ବାସରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଦେଶରେ 140 କୋଟି ଉପରେ 142-144 ଖଣ୍ଡେ କୋଟି ଲୋକ ହେଇଲୁଣି। ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ? ଆମେ କେତେ ଚାଷ କରିବା? କ'ଣ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଆମେ ଆଗଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଆମର ଫୋକସ୍ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଲାଗିଛି ଧର୍ମ ପାଇଁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି, ପିଟା ପିଟି, ମରାମରି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କ'ଣ ହେବ? GST ଟ୍ୟାକ୍ସରେ, GSTରେ ଯେଉଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନୀତି ବାହାର ଜିନିଷର ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି, ତୃତୀୟ କ'ଣ, ତୃତୀୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ତୃତୀୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କ'ଣ ହେବା? ଆମ ଭିତରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି, ମରା ପିଟା। ଆରେ କିଏ କାହାକୁ ବୁଝା କଲେ ନ କଲେ କ'ଣ ଅଛି ରେ ବାପା? ଯିଏ ଯାହାର ମନରେ ମନ ମୂଳେ ଜଗତ, କି ଦରକାର ହେବାକୁ ଭକତ? ଯାହା ମନ ଉଦ୍ଧବ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ, ତୁ କେତେ ପଚାରୁ? ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ ତୁ କେତେ ପଚାରୁ? ମନକୁ ଯେଉଁଠି ମାରୁଛ ସେଇଠି ତ ହେଲା, ମନ ତ 14 ଭୁବନ ବୁଲୁଥିବ, ତୁମେ ଏଇଠି ବସି ମାଳ ଜପି ଲେଖିଛ। ମନ ମୂଳ ଜଗତ, କି ଦରକାର ହେବାକୁ ଭକତ? ମନେ ମନେ ଡାକିଲେ ତ ସରିଲା। ତେଣୁ ଜଗତ ଭାବକୁ ବନ୍ଧା ସେ କଳା ଠାକୁର। ଭାବର ଶୟରେ ମୋର ଭାବ ମନ୍ଦିର, ଭାବକୁ ନିକଟ ସେ ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଭାବନାରେ ନାହିଁ ଆମେ କହିବା ସବୁ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ଦେଶରୁ। ସେ ଯେଉଁ ମଜା କଥା ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ, ଓଝା ଦାଦା, ଆମେ ଓଝା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର, କ'ଣ ତ ଫେସବୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାବି କୁହନ୍ତି ତକ୍ଷଶିଳା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ 3-4ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁ କହନ୍ତି, ତକ୍ଷଶିଳା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ତକ୍ଷଶିଳା, ଶାଳଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ତକ୍ଷଶିଳା, ଆଉ 2-3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁ କହନ୍ତି, ପୁରୁଣା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତକ୍ଷଶିଳା ଆଉ 2-3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁ କହନ୍ତି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଭାରତକୁ। 2-3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁ ଅଛି, ପୁରୁଣା ତକ୍ଷଶିଳା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହନ୍ତି, 2-3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଆସୁନି। ସେ 2-3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି ପୁରୁଣା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଟନା ଆଡ଼େ, ବିହାର ଆଡ଼େ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଅଛି, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ସବୁ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପରିବ୍ରାଜକ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ହବ୍ ଥିଲା ଆମ ଦେଶ, ଶିକ୍ଷାର ହବ୍ ଥିଲା। ଓଲଟା ହେଇଛି, ୟୁକ୍ରେନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେରିକା ତ ପ୍ରବଳ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଆମର। ୟୁକ୍ରେନ, ଆମେରିକା, ଯେଉଁ ଦେଶ ଚାହିଁଲେ ସେ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ଅମୁକ ପାଲ ସମୁକ ପାଲ, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଅମୁକ ପୋଡ଼, କାଲିଫୋର୍ନିଆ,
ରଦର ଫଡ଼ ସବୁ ହେଇଛି ଆମେ ତକ୍ଷଶିଳା ଆଉ ଗୋଟେ କିଞ୍ଚା ନାଳନ୍ଦା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ନାଳନ୍ଦା ତକ୍ଷଶିଳା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତକ୍ଷଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ସବୁ ପିଲା ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ବାହାର ଦେଶକୁ କାହିଁ ସେ ଶିକ୍ଷାର ହବୁ ତ ମୂର୍ଖର ଦେଶ କରୁଛୁ ଧର୍ମ ଆମଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଧର୍ମ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଆଉ କେମିତି ସେଠୁ ନଥିବ ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶରଣମ ଗଚ୍ଛାମି କରିକି ଆମ ପଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଦେଶ ଜର୍ମାନ ଜାପାନ ଚାଇନା ବାଗାରେ ଭୁଟାନ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଆମର ସବୁ ଆମଠୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ କାମୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ମରାପିଟା ମୋ ଧର୍ମ ବଡ଼ ତେଣୁବେଳେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କାଲାମଙ୍କର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା କାହାଣୀ ନୁହଁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା କ୍ଲାସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ମୁସଲମାନ ପିଲା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବସିବାକୁ ଦେଲେନି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ସେ ଶିକ୍ଷକ ନାଁଟା ପରେ ସେ କଥା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା କାଲାମଙ୍କ ବାପା ଆଉ ସେ ଗାଁର ସେ ରାମେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ନା କ'ଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାଣ୍ଟିଲେ ମାନେ ରାଗିଲେ କହିଲେ ଏମିତି ମନୋଭାବ ଭେଦଭାବ ମନୋଭାବ ତୁମେ ରଖିବ ନାହିଁ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋମଳମତି ମନରେ ଏସବୁ ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ ହେବନି ହଁ କି ନାହିଁ ଯେ କାଲାମଙ୍କର ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ତୁମେ ବସିବ ତୁମ ମୁସଲମାନ ପିଲା ସହିତ ତୁମେ କାହିଁ ବସୁଛ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ଇଏ କର ସେସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବାକୁ ହେବନି କ'ଣ କରିବା ଏ ଦେଶ ତ ଆମେ କହିଲେ ଆମ ରକ୍ତ ତ ମାଟି ତ ସିଏ ଆମର ମାଟି ସିଆ ତେଣୁ ଏ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରି ଆଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଗଲେଣି ଆମେ 90 କ'ଣ 95-98% ସବୁ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଗଲେ ବୋଲି ତ ବିଜେପି ସରକାର ଆଜି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ଅଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ପୁଣି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ରହିବେ କି 10 ବର୍ଷ ରହିବେ ଠିକଣା ନା ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବେ ଏମାନେ ଆଉ 29 ଆସିବ 34 ଆସିବ କ'ଣ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କେତେ ଥର ଆସିବ ମନେ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ବୁଝିଗଲେ ତ ବୋଲି ତ ଲୋକ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିକିରି ଦେଲେ ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ଧର୍ମ ମନୋଭାବ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଦଳମତ ଓ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ ପରିବାର ସେସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ହେବନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସେସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ହେବନି ବ୍ରୋଡ଼ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ରୋଡ଼ ସେନ୍ସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ହେଉଛି କଥା ଶିକ୍ଷାର ଘୋର ଅଭାବ ହେତୁ ହିଁ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆସିବୁ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ହେତୁ ହିଁ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏତେଟା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ସହରମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ ଗାଁ ଗହଳି ରୂପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏ କିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ହଟ୍ ସମୟ ହେଇକି ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ହେଉ ସେ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳଣୀକୁ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳଣୀ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଲଗା ସହରୀ ଲୋକ ଅଲଗା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଲଗା ଖଣି ଲୋକ ଅଲଗା ଗୁମ୍ଫା ଲୋକ ଅଲଗା ଖାଲ ଲୋକ ଅଲଗା ଢିପ ଲୋକ ଅଲଗା ଯାହାର ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି କିଏ ପ୍ରକାର ଖାଉଛି କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଖାଉଛି କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ବିଭିନ୍ନ ବିବିଧତାର ଏକତା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିବିଧତାର ଏକତା ଭେରାଇଟି 15-20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଚଳଣି ପାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ପୋଷାକ ପାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା ପାଇବେ ଆପଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏଇଟା ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଖାସିୟତ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଖାସିୟତ ହେଲେ ହେବ କ'ଣ ଆମେ ତ ଖାଲି ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟା ମୁଁ ତୋର ପ୍ରିୟା ହେବି ତ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ହେଇଗଲା ସ୍ପେଶାଲିଟି କ'ଣ ରହିବ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲିଟି କ'ଣ ରହିବ ଆମ ଭିତରେ କାମଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଇଯିବାର ଅଛି ନା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଇଯିବାର ସମସ୍ତେ ନେଗା ହେଇଯିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ମାଗରା ହେଇଯିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦରା ହେଇଯିବାର ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗନ୍ଧରା ବି ହେଇଯିବାର ଅଛି ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯିବାର ଅଛି ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ଏକା ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ବି ଭେରିଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ସବୁ ଗଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଗଡ୍ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସବୁବେଳେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ତାଙ୍କ କାମ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି କାହା ସହିତ ମେଳ ଖାଇବନି କିଛି ନା କିଛି ଫରକ ଥିବ ହିଁ ସେ ଗଛ ହଉ ପଶୁ ହଉ ପକ୍ଷୀ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ମଣିଷ ହଉ କାହା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଫରକ ଥିବ ସେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଗଡ୍ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରିକିରି ରଚିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଖାସିୟତ ଥିବ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଥିବ
ଏ ହେଉଛି କଥା। ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା ଆଉ ଏତେ କଥା ଲମ୍ବିଗଲା, ପ୍ରାୟ 2ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସାରି ଦେଉଛି ଆର୍ଟିକାଲକୁ, ତାପରେ ସାରିବା ଆଉ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାତ୍ରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଗତ ସପ୍ତମ ଦଶକର ମଝି ଭାଗରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଜୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିହୀନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପାର୍ଟିଲେସ୍ ଡେମୋକ୍ରେସିର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରାସମୂହକୁ ମୂଳ କରି ଧରିଲେ ଅସୁବିଧା ମୋଟେ ରହିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ମୂଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ବିଧାନ କିଏ ମାନୁଛି? କିଏ ମାନୁଛି? ଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ମାନୁଛି? ଭାଗବତରେ, ମହାଭାରତରେ, କି ରାମାୟଣରେ, କି ବାଇବଲରେ, କୋରାନରେ ସବୁ କଥା, ତ୍ରିପିଟକରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କେଉଁ ଜିନିଷ ନ ଲେଖା ହେଇଛି? କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମାନ। ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, ମୂର୍ଖ ହେଉ, ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, କନ୍ଧ ହେଉ, ସୌରା ହେଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉ, ଡମ୍ବ ହେଉ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସବୁ ସମାନ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରିକିରି ବହୁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସବୁ କଥା ମଣିଷ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଟା ପଢ଼ିକିରି, ବୁଝିକିରି, ଜାଣିକିରି ମାନିଲେ ତ, ନ ମାନିଲେ କିଛି କରୁ। ତମର ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ନାହିଁ। ଆରେ ପାପ ସବୁବେଳେ ସେ ପାପ, ନିୟମ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବ, ଶୋଷ ଲାଗିବ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲ୍ ହେବ। ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଏକା ତ ହେବ, ଆଉ କିଛି ଅଲଗାଟା ଅଛି? ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁଟ ବୁଟ ସୁଟ ପିନ୍ଧିକି ହେଲା ଦାନ୍ତ କାଟି ଘୁଷୁଥିଲେ, ଏବେ ବ୍ରସ୍ ଘଷୁଛନ୍ତି। ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କଠଉ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏବେ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, କିଛି ମଣିଷ ଫରକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ବି, ବାଇବେଲ ଲିଟରେଚରରେ ବି ସବୁ କଥା ସେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଉଛି। ମଣିଷ ସବୁକାଳ ସମାନ। ସେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଚିରକାଳ ସମାନ, ସେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚିରକାଳ ସମାନ। ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଅଛି। ଆଉ ଭୋକ ଶୋଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ତ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିକିରି କିଏ ମାନୁଛି? କିଏ? ତମ ବେଳୁ ସେମିତି ଥିଲା, ଆମ ବେଳକୁ ନାହିଁ। ଆମ ବେଳକୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ତମ ବେଳକୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି କରିବୁ? ନାହିଁ ହେଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଛି ହେଲେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଜିନିଷ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଲେଖିକି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଉଛି ପରା। ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦେଶ, ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଦେଶ, ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ଗଣିତର ଦେଶ, ଏ ଦେଶ ସବୁଥିର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ତ ଦେଶ ଆଉ ଭାରତ ଦେଶ। ଆଉ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ, ତା ନାହିଁ ତ ମୋର। ଜିରୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏ ଦେଶରୁ। ଶୂନ ତ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ସର୍ବଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ। ଶୂନର ତ ଆବିଷ୍କାର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର। ଗଣିତ ଶୂନ ତ କିଛି ଏନ୍ତାନି। ଆଉ ଜିରୋ ନଥିଲେ ଡେସିମାଲ ନାହିଁ, ଜିରୋ ନଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାହିଁ, ଜିରୋ ନଥିଲେ ବାଇନାରୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। 1 0 ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଗତି କରୁଛି ସବୁ ସେ 1 0, ସେ ସବୁ ତ ମୂଳ କଥା ତ ଭାରତ। ସେ ଭାସ୍କର ହେଉଛି, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ କି ଗଣିତକ ମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଭାରତ। ଭାରତ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତ ବୋଲି ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭାରତରେ ହିଁ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଭାରତରୁ ହିଁ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି, ମେସୋପଟାମିଆ, ମହଞ୍ଜୋଦାରୋ, ହରପ୍ପା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭ୍ୟତା ଏଇଠୁ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ମେକ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଯିବା। ମୋତେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ଆମର ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କ ଜଣେ ମୋର ଏମିତି ଡିସ୍କସ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହିଁ ସବୁ ଭାଷାର ଜନନୀ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହେଉଛି ସବୁ ଭାଷାର ଜନନୀ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭେଦ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମ ହେବା କଥାଟା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଥିବ ବୋଲି ମୋର କାହିଁ ମନେ ହେଉନି। ବାଇବେଲରେ କିନ୍ତୁ ଅଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଦଳେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନବଶୃଙ୍ଗ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି କରିବା, ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ କରିବା, ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆମେ ରହିବା। ସେଠି ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ନିମ୍ରୋଧ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ କାମ ହେଉଥିଲା। କହିଲେ ତୁମ ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମ ହେବ, ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମ ହେବ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହେଉଛି ସବୁ ମୂଳର ଭାଷା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲି, ସେ ଡବଲ MBA ଡିଗ୍ରୀ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ମୋ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଉଦୟଗିରିର ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଦେଖିଲି ସବୁ ସେ କେଉଁ ରଷିଆର ସେ ଜର୍ବିଆ କି ଦେଶ ଯେ ଆଉ କହିବ, କି 18 କୋଟିଟା ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, କଥା, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ସବୁ ପୁଣି ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ସେ ମୂଳ ଭାଷା ସେଇଆ। ଏବେ ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଛି ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ଅଛି, କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଠି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହେଉଛି ଦେବ ଭାଷା। ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଦେବନାଗରୀ ଲିପି। ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଶର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଦେଶର ଲୋକ ଏମିତି, ଏ ଦେଶର ଲୋକ, ସେ ରାଜାର ନାଁ ଏମିତି, ଏ କନିଷ୍କ, ଅମକ, ଇରାନ, ଆଫ୍ରିକା ସବୁ।
ସେ ଅବ୍ରାହମ ତ ସେ ମେସୋପୋଟାମିଆର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବାଇବେଲ ଅବ୍ରାହମ ମେସୋପୋଟାମିଆ ବୋଲେ ଆଜିର ଇରାକ ବା ଇରାନକୁ ମେସୋପୋଟାମିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଇରାକ ଇରାନକୁ ମେସୋପୋଟାମିଆ। ସେମାନେ ବି ମୁସଲମାନ ଲୋକ। ସେ ମୁସଲମାନ ଆମର ତ ମୁସଲମାନ ପୂର୍ବ ଆଉ ହିନ୍ଦୁର ମୁସଲମାନ ପୂର୍ବ ହିନ୍ଦୁର ପର ମୁସଲମାନ, ହିନ୍ଦୁର ପର ମୁସଲମାନ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଏସବୁ ଏକ ଆମେ ଏକ ପରିବାର। ଆମେ ସବୁ ଏକ ପରିବାର, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକ ପରିବାର। ଆଉ ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ହିନ୍ଦୁରୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, କନଭର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନି ଏ ଜାତିବାଦ ଧର୍ମବାଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୂର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ରଖିବା ହେତୁ, ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ହେତୁ ସେମାନେ ସେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହଁ। ସେ ସମୟରେ ସେମିତି ସୋସାଇଟିର ଢାଞ୍ଚା ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଥିଲା, ଭାରି କ୍ରୂର ଥିଲା। ଛୁଆଁତି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଥାଇକିରି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଥାଏ। ତେଣୁ ତ ସେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର। ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ କି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଅଛୁଆଁ ଲୋକ। ଏତେ ଦୂର କଥା ଗଲା ଯେ ସେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିକି ଆସିକି ମୁମ୍ବାଇରେ ଗୋଟେ ଘର ଖୋଜିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିଟା ମିଳିଲା, ଦେବାନୀ ମିଳିଲା, ଦେବାନୀ ଚାକିରି। ସେ ଦେବାନୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିଲା, ଯେହେତୁ ହି ଇଜ୍ ଏ ଅନଟଚେବଲ୍, ହି ୱାଜ୍ ଅନଟଚେବଲ୍। ସେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଅନଟଚେବଲ୍। ଦୈବ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଲେଭେଲକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୀମସେନା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭୀମସେନା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ବାହାରି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଚାଲିଛି। ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଅନଟଚେବଲ୍ ଗୋଟେ ସେ ଯାଇକିରି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ, ସେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିକିରି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ସେ କାଳରେ ମଧ୍ୟ BA କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଗୋଟେ, ସେ ବି ଭାରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାପା। ତେଣୁ ତ ପୁଅକୁ ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ସବୁରି ମୂଳ ରହୁଛି ଶିକ୍ଷା। ହେଲେ ଦେଶକୁ ମୁଁ କହିଲି ପରା, ଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ପାର୍ଟି। ଏଇମାନେ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ରଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୋଟେସନ୍ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଟିକେ ରହନ୍ତୁ କାଢ଼ୁଛି, କାଢ଼ିକି କହୁଛି ଆପଣ। ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଜଣେ ଶାସନ କେମିତି ହେବ ନାଇଁ କି, ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମରି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଶାସନ ଏମିତି ହେଇଛି। ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମାନେ ଆମେ ସେ କୋଟେସନ୍ ଇଂଲିଶରେ କୋଟେସନ୍ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଇଟା। ये जोड़ा है द प्राइस गुड मैन पे फॉर इनडिफरेंस टू पब्लिक अफेयर्स इज टू बी रूल्ड बाय इविल मैन। कौन लिखिला? द प्राइस गुड मैन पे फॉर इनडिफरेंस टू पब्लिक अफेयर्स इज टू बी रूल्ड बाय इविल मैन। माने आउ भी आर गोटे गुड़ाए कोटेसन किसी अच्छी मोर मन पड़नी, से कह कथा होती जे आज जदि देश एमती होती ताले सबू आम जो नीरवता साजी आम जो देखणा हारी साजी से मूर्ख होती। मूर्ख लोक मान जो ही देश एमती आमर किसी करार ना, आमर किसी धरबार ना। जार जागरू आमको गाँव छेचड़ा खाईनी आम जो आम छेचड़ा खाईनी बोली से मूर्ख आम ए देश से मूर्ख होती। ये पॉलिटिकल पार्टी सब मूर्ख मान हाथ में दिखाई। आज जदि ज्ञानी माने नीरव रे, ज्ञानी माने जानिया शुणिया बुद्धिजीवी लोक मैंने तुनिकी रे, तो मूर्ख मान क्रीड़नक साजिब। मुझे गुड़ाए वीडियो भी कही आगुरी भी गुड़ाए वीडियो कही जदि मूर्ख माने ज्ञानी माने चुप रही तुनिकी रही सब देखी न देखला बेले रही, मूर्ख मान हाथ शासन क्षमता पड़े। गोटे घर किए ना किए रईस रहा भूतर तो रहा खाली रही से घर साप बेंग भी रहा। जदि घर मनीष न रहा से घर तो साप बेंग रे। ये हूँ कथा।
ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରାସମୂହକୁ ମୂଳ କରି ଧରିଲେ ଏ ଅସୁବିଧା ମୋଟେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ଅସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ସେମିତି ହେଲା, ସେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାରଟା ଗଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତା ଆଗରୁ ସେମିତି ହେଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ସେମିତି ହେଇଛି, ଥରେ ଦୁଇଥର ସେମିତି ଏଇ ମାନେ ସରକାର ଯିବା କଥା କହୁନି, ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ନେପାଳରେ ସେମିତି ହେଇଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସବୁ ସେମିତି ହେଉଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆମ ବସନ୍ତ କି ବସନ୍ତ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଋତୁ କଥା କହୁନି ମୁଁ, ବସନ୍ତ ଅନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କିଛି ଗୋଟେ ନାଁ ତ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ଟିକେଲର ନାଁ ତ ବସନ୍ତ ଥିଲା। କି ବସନ୍ତ ଗୋଟେ ଆରବ ବସନ୍ତ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, ପେପର ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ଏଇ 3-4 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି। ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ଅସ୍ଥିରତା, ବିଦ୍ରୋହ, ଘୃଣା, ଜୀବନହାନି, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର। ତାର କାରଣ ସେଠାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ। ବାସ୍, ଆମର ଆସ୍ଥା ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ। ଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ହିଁ ଆମର ନେତାମାନଙ୍କର ତ କାମ। ଏ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଶିଖେଇବା କ'ଣ, ତାଙ୍କେ ତ ଓଲଟା ହେଉଛି। ଆଉ ନେତାମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଆମେ ଯେମିତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବା ସେମିତି ହେବ ନା। ଆମେ ଯେମିତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବା ସେମିତି। ସେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଲା ବେଳେ ତୁମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସେଇପରି। ତୁମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ତୁମ ଯେପରି ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ପାର୍ଟି ଟିକେ ଅଲଗା କହୁଛି, କହିଲା ନେତା ଜନତା ଯେମିତି ନେତା ସେମିତି, ଲୋକ ଯେମିତି ହେବେ ନେତା ସେମିତି ବାଛିବେ। ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ନେତା ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ବେଳେବେଳେ ଓଲଟା ହେଇକି ଆମେ ବାଛୁଛନ୍ତି ଯା, ଫଳ କାଟୁଛନ୍ତି ସେୟା, ବୁଣିଛନ୍ତି ଯା, କାଟୁଛନ୍ତି ସେୟା। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ନୁହଁ, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ, ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା 200 ବିକ୍ରି ହେବା ଲୋକମାନେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲେ ଟଙ୍କା 500 ଦେ, ଟଙ୍କା 200 ଦେ, ଖାଇଦେବୁ, ପିନ୍ଧିଦେବୁ, ଭୋଟ ଦେଇଦେବୁ, ସରିଲା କଥା। ଜିନ୍ଦାବାଦ, ମଦ ମାଉସ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଅମୁକ ଗାନ୍ଧୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଅମୁକ ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ତ ଚାଲିଲା। ମୂର୍ଖ ସବୁ ଆମେ। ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 500 ମଦ ମାଉସରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ, ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲେ, ସରିଲା କଥା। ଆମକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ଏସବୁ ଜିନିଷ? ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ, ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ବୁଝେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ବି ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ବି ଥିଲେ। ହାତ ଗଣତି କିଛି ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଅସଲ ଶାସନଟା ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଲେନି, ସେ ତୁଇ ରହିଲେ। ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି ରେ ବାପା, ଆମେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବାୟା ହେବ? କିନ୍ତୁ ତଳେ ତ ହେଲା, ସେ ଆମର ବାଇବେଲ ହେଲା, ବାରବାକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଯୀଶୁ କୃଷ ଚଢ଼ା ଲୋକ ନୁହଁ, କ'ଣ କହି ବୁଝେଇବେ? ସେ ପିଲା ତ ହେଲେ ଡରିଗଲା। ଏ ବାପା, ଲୋକ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଳକୁ ବେଳ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ମାରିଦେବାଟା ହିଁ ଠିକ୍, ସରିଲା କଥା। ଏଇ ଯୀଶୁ ପାଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ବାରବାକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଯୀଶୁ କୃଷ ଚଢ଼ା ଭଳିଆ ଭଳିଆ ଲୋକ, ସେଇ ଲୋକ ଆଗ ଖଦିର ପର୍ବରେ ଦାଉଦ ରାଜା ହୋଶାନା କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକ ପୁଣି କହିଲେ ଏ ଯୀଶୁକୁ କୃଷରେ ମାର, ବାରବାକୁ ମୁକ୍ତ କର। ସେ ଲୋକଙ୍କ ମୂର୍ଖାମି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ କୁହ? ଏ ଲୋକ ଗଣଚେତନା, ଏ ଗଣଚେତନାଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ସେ ମୋଦିର ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋହନ ମାଝୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଧୁରିଲେ ସେ ନେତା ସେମିତି ଲୋକ ଆପଏଣ୍ଟ ହେବେ। ଆମର ଗଣଚେତନା, ଆମର ଗଣମାନସ, ଜନମାନସ ଯେତିକି ସୁଧୁରିବ, ଯେତିକି ଭଲ ହେବ, ସେଭଳି ଲିଡର ଆମେ ପାଇବା। ଆମର ଗଣଚେତନା, ଆମ ଜନମାନସ ଯେତିକି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର, ଯେତିକି ଦୁଷ୍ଟ ହେବା, ଯେତିକି ଖରାପ ହେବା, ସେଭଳି ଲିଡର ପାଇବା। ଲିଡର ଆମେ ତ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚେତନାଧାରାକୁ ନେଇକରି, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକରି ଆପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲିଡର। ମୂଷା ଉପରେ ବିଲେଇ ରଜା ହେଉଛି ନା ରଜା ଉପରେ ବିଲେଇ ଉପରେ ମୂଷା ରଜା ହେଉଛି? ଯେଉଁ ଦଳ ତ ସେ ରଜା। ଦୁଷ୍ଟ ଦଳ ଦୁଷ୍ଟ ରଜା, ପାପୀ ଦଳ ପାପୀ ରଜା, ମୂଷା ଦଳ ମୂଷା ରଜା, ବିଲେଇ ମୂଳରେ ବିଲେଇ ରଜା, ବିଲୁଆ ମୂଳରେ ବିଲୁଆ ରଜା, କୁକୁର ମୂଳରେ କୁକୁର ରଜା, ବୋକା ମୂଳରେ ବୋକା ରଜା, ସୁଖା ମୂଳରେ ସୁଖା ରଜା। ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ତ ସେମିତି ରଜା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ସେଠାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ। ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶୀର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣର ନାମ ନେଉନଥିବା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶପଥ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ସହବଦ୍ଧତା ସେମାନେ ହରେଇ ବସନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ଉପଜେ। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କଥା କହୁଥିଲି, ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ
ଏସବୁ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଇନଷ୍ଟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକିରି ଚାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ, ରଷିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜର୍ମାନ, ଜାପାନ, ଏମାନେ ସବୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଶ କୌଣସି ଚାଷବାସ ତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନିକାଲି ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶର ନିଜ ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଲ୍ପରେ, ନିଜ ଟେକ୍ନିକାଲ ଉପରେ ସେମାନେ ସମ୍ବଳ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ସବୁ ଓଲଟା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁ ସେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଚାଇନାର କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ମଝିରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ସବୁ ଟିକଟକ୍ ମିକଟକ୍ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ଏବେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍ ଉପରେ ଏବେ ତ ଟାରିଫ୍ ଉପରେ ମାଡ଼ ଚାଲିଛି। ଆମର ସବୁ ଆମ ଦେଶରେ ବେପାର କରି, ଭାରତ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଜାର ଯେ କହିବାକୁ 140-50 କୋଟି ବଜାର ଆମର ଅଛି। ଏ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି, କିନ୍ତୁ ବଜାର ମିଳିଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ଟାଞ୍ଚିକି ନେଇଯିବି। 150 କୋଟି ଲୋକ, 140-45 କୋଟି ଲୋକମାନେ, କେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନଥିବ। ଏଇ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲୋକ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କିଛି ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଉଥିବ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ତେଣୁ ତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ ଆସିଲା ପରେ, ମନିଟାଇଜ୍ କଲା ପରେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କୁ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସବୁ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ 10ଟା-15ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ଥିବ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କରିକିରି। ଏଇଟା ତ ସୋସିଆଲ ଇନକମ୍ର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ ସବୁ ତ ପରିଚୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ୟା ଦେଇକି ସବୁ ଲୋକ ବାହାରିବେ, ୟା ଦେଇ ଲୋକ ସବୁ ତିଆରି ହେବେ, ପାଠରୁ ସାଠରୁ ନାଟରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଏଇଟା ହେଲା। ଟିଭି ଥିଲା, ଟିଭିର ଏବେ ସେଲ୍ଫୋନ୍ ନେଇଗଲା ତା ଜାଗା। ସେଲ୍ଫୋନ୍ ତ ସବୁ ରହିଲା, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ଟା ତ ସବୁ ରହିଲା। ଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ତ ପାଠ ସାଠରୁ ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ, ପାଠପଢ଼ା ହେବ, ଶିକ୍ଷା ହେବ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ହେବ। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଆମେ ସେ ଆମେରିକାର ଫିଚର୍ସ, ଆମେରିକାରେ ନିର୍ମାଣ ଜିନିଷ ଉପରେ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଖାଲି ମୋଦି କହିଦେଲେ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଖାଇବା, ଦେଶୀ ଜିନିଷ କରିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଜିର କଥା ନୁହଁ। ଦୀର୍ଘ 50-60 ବର୍ଷ ତଳୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁ ଜିନିଷ କୁହାହେଉଛି, ଦେଶୀ ଜିନିଷ କର, ଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କର। ହେଉଛି କିଛି ସବୁ ତ ଖାଲି କୋକାକୋଲା, ପେପ୍ସି, ଥମ୍ସଅପ୍ ସେସବୁ ଉପରେ ପିଇ ତ ମରୁଛ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ତାଠୁ ଧରିକି ଡ୍ରେସ୍, ପଟାଠୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଠୁ ସବୁ ଖାଲି ଚାଇନା ମେଡ୍, ଆମେରିକା ମେଡ୍, ସବୁ ମେଡ୍ କିଣିଲେ ଏକା ମନ ପାଉଛି। ଆଉ କିଛି କିଣିବା ମନ ହେଉଛି? ଖାଲି ମୁଁ ତ ଅମୁକ ମଡ଼େଲ୍ ଆଣିଛି, ମୁଁ ତ ସମୁକ ମଡ଼େଲ୍ ଆଣିଛି, ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବି, ଆଇଫୋନ୍ କିଣିଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମର ମୂର୍ଖାମି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କେମିତି ହେବ? ଖାଲି ଚାଷରୁ ବାସରୁ ଘର ଦୁଆର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଇଟା ପଥରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଟେବୁଲ୍ ଚୌକି, ଟିଭି, ଫ୍ୟାନ୍, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର, ଫ୍ଲାଇଟ୍, ବସ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ତିଆରି ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆମ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହେବା ଦରକାର, ହେଲେ ନା ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। ଆଜି ଟାରିଫ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେବ ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ତ ଚାଲିବ, ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ଚାଲିବ, ବେପାର ତ ମେନ୍। ଆଉ ସେ ବେପାର କରି ବ୍ରିଟିଶ 200 ଦେଶ ଆମକୁ 200 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଅଧୀନ କରି ରଖିଥିଲା। 200 ବର୍ଷ 200 ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଦେଶ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 200 ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, 200 ବର୍ଷ 200 ଦେଶ ଶାସନ କରିଛି ସିଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଏମ୍ପାୟାର ନୋ ସନସେଟ୍, ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ନୋ ସନସେଟ୍, ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ଠିଆ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ହେବନି। ଆମେ ତ ଖାଲି କାମଟା ହେଉଛନ୍ତି, ମରାମରିଟା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ନେପାଳରେ ତ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆମେ ସେଟ୍ କରିକି କେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହୋଇପାରିବ। ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ ସବୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିଛି ନ ପାଇକିରି କି 150 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଥିବା ଆମେ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଉଥିଲି 90 କୋଟି କି 180 କୋଟି 90 କୋଟି ଖଣ୍ଡେ ୟୁଜର୍ସ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଲୋକ ହିଁ 80-90 କୋଟି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ। ମାତ୍ର ଶପଥ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ସର୍ବଦାତା ସେମାନେ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଫଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ଉପଜୀବ ମାନେ କେମିତି ହେବ? ଏ ଯୁବ ସମାଜ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଯୁବ ସମାଜ ସେଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ସେଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମୋବାଇଲ ପାଠ ସିନା ଜାଣିବେ ନା, ମୋବାଇଲ ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସବୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ନେଇ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସବୁ ମୋବାଇଲ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ନେପାଳରେ ଏବେ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ପୋଡ଼ାଜଳା କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ତାହାରି ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ବିଶାଳ ଭରତର
गणतांत्रिक स्वरूप को आम संविधान सफलता बोली प्रकारांतर कहबेनि केमती गर्व करिया कथा आम देश में किंतु एइते होइनथला आम बेलू होइनथला लोकपाल बिल बेलू केमती हला क्या बोलूँ आना हाजर बेलू केमती हला हटचमट होइथला लोकपाल बिल में तार फायदा नहीं से केजरीवाल गोटे पार्टी करता आम आदमी पार्टी करदेला से आना हाजर बेलू केमती होइथला प्रबल युवगोष्ठी माति नथिले एई तो 10 वर्ष तलर कथा आगु नुआ कथा 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष तलर कथा दिल्ली में केमती हटचमट हला केतल कौन किसी कही हम देश सरकार कहले कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकार समष्टि सरकार एक 3 गुड़िया स्टूल गोटे 3टी जे जाए सुदृढ़ जेपर्यंत स्टूलटी स्थिर 3 गुड़िया स्टूल परा कौन सी गोड़ छोट नुहे कि बड़ नुहे टिके गड़बड़े गड़ी पड़ो स्टूल कौन कौन न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका 3टा ता सहित ए गणमाध्यम गोटे अच्छी गोड़ चतुर्थ स्तंभ कुआ कुआ कौन सी गोड़ छोट नुहे कि बड़ नुहे टिके गड़बड़े गड़ी पड़ो स्टूल अराजकता भितर को ठेली हो देश कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका संविधानिक शपथ अनुଯାयी जेपर्यंत निजर पवित्र कर्तव्य सह सबद्ध रहिबे से जाए भारतवर्ष कीर्ति स्तंभ भली ठिया होई थिबो देशर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत समग्र मंत्रिमंडल उच्चतम न्यायालय विचारपतिगण राज्यपाल संसदर सदस्यगण महालेखपाल राज्यर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विधानमंडल सभ्या उच्च न्यायालय न्यायमूर्तिगण जो शपथ ग्रहण करती तैंरे सबुठार महत्तम दिगटी कौन ना संविधान सुरक्षा और ता प्रति श्रद्धानिष्ठा से संविधान कौन आमको आज पर्यंत जना नहीं 80 वर्ष हो लोग शब्दटा खाली जानते संविधान कि संविधान कि ढिंकी अच्छी ना कि कुटा अच्छी आमको जना नहीं ढिंकी अच्छी ना बग अच्छी आमको जना नहीं संविधान बोले संविधान केस पंचायत गोटे लगे हाँ धारा एमती अच्छी धारा सेमती अच्छी बोले लोग जानते आज पर्यटन संविधान कर किए से संविधान को क्लास मानक पाठ मानक पढ़ाइबा दरकार पिला पढ़ाइबा दरकार किए कहीं पढ़ब से संविधान पढ़ुन ओकिलाती ल पढ़ले जान धारा नियम सबु शपथ रे संविधान मंत्र गुंजन संविधान सुरक्षा संघ को अच्छी पद गोपनीयतार वज्र शपथ भारतर संविधान रे राष्ट्रपति तथा राज्यपाल शपथ पाठ गुरुत्व अनुଯାयी धाराभुक्त रखा से सब तृतीय अनुसूची में स्थानित नुहे धारा 60 अनुଯାयी महामहिम राष्ट्रपति भारतीय जनता सेवा और कल्याण निजक नियोजित करने को शपथ नियंती से प्रधानमंत्री समस्त मंत्री भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा सह भारत सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखी कौन भय पक्षपात अनुराग व देशटार दूर जनसाधारण सेवा निमंते शपथ ग्रहण करिथांती देशर संविधान आम समस्त निमंते पवित्र ता नाम नहीं जेते सब शपथ से दृष्टि केवल पवित्र नुहे पवित्रतम मध्य तेणु संविधान को आमे शिक्षा दरकार संविधान आम भितर व्यापी दरकार संविधान को आम जमी बाइबल भारत भागवत पढ़ा महाभारत रामायण संविधान को मध्य पिला भितर पढ़ा दरकार संविधान भी आलोचना हवा दरकार हेले ही शिक्षित हम देश किंतु कौन करवा ये 10,000 इडियट मानकर तो माटी आम 10,000 इडियट मान माटी पॉलिटिकल पार्टी समस्त बाध्य हो कथा कहले किंतु कहवाक बाध्य परिवर्तन होती परिस्थिति बदली बहुत मात्रा बदली बहुत मात्रा जी आशा करा भी अधिक मात्रा माने 90% आम राज्य कथा हो कि देश कथा प्राय राजनीतिक दल सब सुधरी गले सब ठीक ठाक बाट को आसिले तथापि आहरी शिक्षित पड़ो लोक शिक्षित करने को पड़ो राजनीतिक माध्यम शिक्षा माध्यम सचेतनता माध्यम शिक्षित करी उद्बुद्ध कले लोक आमर ठीक प्रतिनिधि बाछे तेणु मुझे सब कहे तुम दल मत निर्विशेष लोक को देखी भोट दिए चिन्ह दल मैटर नहीं दल तो राजनीतिर माध्यम दल रही राजनीति केमती गणतंत्र केमती ता सहित चिन्ह चिन्ह कौन अच्छी किए फुलर देला कि हाथ में देला कि शंकर देला कि किए कौटी गेंडू फुल गेंडू फुलर देला कि किए पद्म फुलर देला कि फुल गोलाप फुलर देला मैटर नहीं आम काम करेंगे लोक को देखी भोट दियो ठीक लोक भोट दियो ठीक लोक चयन कले ठीक लोक निर्वाचन कले ही देशर भविष्य मंगल हम टंका 200-500 नहीं जाइए भोट देकर ये जो अवस्था 70-80 वर्ष है घर ना कण है पानी ना रास्ता ना दोष क्या दौच जे निर्वाचन लक्ष्य चलती सी तो 5 कोटी रखी गादी छाड़ कौन दोष क्या दौर हौ ए रोचे बहुत धन्यवाद।